حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ کے اس ریگستان میں اب بظاہر کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ آپ کے تمام جانصار مارکہ حق و باطل میں جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ جب آپ خیمے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ امام زین العابدین بہت نکاہت اور کمزوری اور بیماری کے عالم میں شمشیر حیدری پکڑے ہوئے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب میری باری ہے، میں جا کر مقابلہ کرتا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے ان کو منع فرما دیا اور کہا کہ بیٹے تم کمزور ہو، بیمار ہو، اور اگر تم بھی جا کر شہید ہو گئے تو حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حسین کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے تم زندہ رہو، اللہ رب العزت تمہیں صحت اور زندگی عطا فرمائے، اور میرے بعد تم نے ان تمام خواتین اور سادات جو ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کو باپردہ منزل تک لے کر جانا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زینب بہن سیدہ زینب کے پاس آتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر شہربانوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایران کی شہزادی ہو کر بھی تم نے میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ جو جانصاری کی مثال رقم کی ہیں اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کے لیے گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھوڑا حرکت نہیں کرتا۔ آپ بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن گھوڑا چل نہیں رہا۔ پھر آپ آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ کہیں حسین فیل تو نہیں ہو رہا، اپنے امتحان میں ناکام تو نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جب آپ نیچے دیکھتے ہیں تو ننھی سکینہ جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں پکڑ کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے اتر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بیٹی زینب کیا ہوا؟ تمہارا اکبر بھائی گیا تو تم اتنا دل چھوٹا نہیں کیا، علی اصغر چلا گیا، قاسم چلا گیا، اون اور محمد چلے گئے، لیکن تم نے ہمت نہیں ہاری۔ اب میں جا رہا ہوں تو تم اتنی زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، بابا وہ سب چلے گئے لیکن جب آپ بھی نہ رہیں گی تو میں یتیم ہو جاؤں گی، مجھے سہارا کون دے گا؟ تو آپ نے حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی تم پیکرے صبر جو ہے، صابر جو ہیں امام حسین ان کی بیٹی ہو، صبر کا مظاہرہ کرو، تمہاری پھوپھی زینب تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گی، شہربانو تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور یزیدیوں کے لشکر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ لوگوں تم کیوں مجھے پہچانتے نہیں؟ میں وہ ہوں جس کا امامہ سر پر پہنے ہوئے تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اذان میں اس کا نام لیتے ہو، اپنی نماز درود پڑھ کر ہم پر مکمل کرتے ہو۔ کیوں تم آج میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے کاستوں اور تمہارے خطوں پر آیا ہوں۔ کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہو؟ کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ جو چادر میں نے باندھ رکھی ہے یہ سیدہ فاطمہ کی چادر ہے جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور کیا تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ اس کے بعد آپ نے علی شیر خدا کی تلوار دکھائی کہ یہ اس میرے والد کی تلوار ہے جو کوفہ کی جامع مسجد کے امام رہ چکے ہیں، کیا تم پھر بھی میرے خون کے پیاسے ہو چکے ہو؟ جب آپ تحقیر کر ہی رہے تھے کہ عمرو بن سعد بولا کہ اے حسین یہ واعظ و نصیحت کا وقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جا، اگر تو پانی چاہتا ہے تو اب بھی وقت ہے، تو یزید کی بیعت کر لے ورنہ پیاسا ہی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ باتیں سن کر یزیدیوں کے لشکر میں سے ایک لعنتی شقی بولا، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے امام حسین دیکھو نہر فرات لہریں مار رہی ہے لیکن تمہیں پانی کا ایک گھونٹ میسر نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے لعنتی، اے کمینے، کل جب حوض کوثر کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہوگا تو تجھے بھی اس میں سے پانی کی ایک بوند نہیں ملے گی۔ عمرو بن سعد نے ایک دفعہ پھر پیشکش کی کہ اب بھی یزید کی بیعت کر لو تو تمہیں جنگ سے
मना जो है वो कर दिया जाएगा। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मेरा इनकार है। उसके बाद अंस बिन सनान का एक तीर हवा में सरसराता हुआ हजरत इमाम हुसैन के सर से गुजर गया। अंस बिन सनान लहराती हुई चमकाती हुई तलवार के साथ मुकाबले के लिए इमाम हुसैन के सामने आया और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उसी वक्त दो टुकड़े कर दिए और वासले जहन्नम कर दिया। उसके बाद उसका भाई बहुत गुरूर और तकब्बुर के साथ कि मैं अराक और शाम का बहुत बड़ा शाहसवार हूँ, ये कहते हुए आया। तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि मैं भी इब्ने हैदर करार का बेटा हूँ। तो आपने शमशीर हैदरी लहराते हुए उसको भी जहन्नम वासिल कर दिया। उसके बाद उमरू बिन साद ने जब देखा कि वो ये समझता था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, नकाहत और कमजोरी से वो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने देखा कि ये खुदा के शेर का लाल जो है वो दाड़े मारता हुआ 8 यजीदियों को वासले जहन्नम कर चुका है, तो उसने आवाज दी कि एक पूरे दस्ते के साथ हुसैन पर हमला करो, क्योंकि इसका मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जंग कभी भी खत्म ना हो अगर एक एक कर कर हुसैन का मुकाबला करते रहे और हमारा नामो निशान मिट जाए। आखिरकार होली ने एक तीर मारा जो कि इमाम हुसैन की पेशानी पर लगा, वो पेशानी जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसा दिया करते थे, अली रजी अल्लाह तआला अन्हो प्यार किया करते थे, सईदा फातिमा जिसको चूमा करती थी, उस पेशानी पर तीर लगा और उमरू बिन साद बढ़कर जल्दी से आगे आया कि अब हुसैन नीचे गिर गए। लेकिन इमाम हुसैन फिर उठ खड़े हुए और आपने कहा, ए कमीने, तुम हैदरी शेर को भूल गए हो कि उनकी ताकत कितनी होती है, उनमें बहादुरी और शुजात किस कदर होती है। फिर शिमर ने 100 आदमियों का दस्ता जो है वो आपकी तरफ भेजा और आपने डट कर मुकाबला किया और सबको वासले जहन्नम कर दिया। और शायद इस मार्का हक को बातल का फैसला क्यामत तक भी ना होता। और जो शिमर था उसने बहुत ही बददियानती के साथ और धोखे के साथ ये कहा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि वो देखो भाई की मोहब्बत में ज़ैनब बेपर्दा खेमे से बाहर आ गई है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और आपका ध्यान जो है वो बट गया। तो जरा बिन शारक ने बर्छे का एक वार कर दिया जिससे आपका बायां बाजू कट गया और दायां बाजू आप तलवार के लिए उठाना ही चाहते थे, लेकिन कमजोरी और नकाहत की वजह से उठा ना सके और आप जमीन पर गिर पड़े। और ये हुसैन जमीन पर नहीं गिरे थे, बल्कि मंजर ये था कि कुरान रहले जीन से फर्श पर गिर पड़ा, दीवारे काबा बैठ गई और अर्श गिर पड़ा। ये गिरना हुसैन का गिरना नहीं था, ये ऐसे था जैसे कुरान जमीन पर गिर पड़ा, जैसे अल्लाह के घर काबा की दीवार गिर पड़ी, जैसे फर्श जो है वो गिर पड़ा। घोड़े ने जब समझा कि मेरा शाहसवार जो है वो गिरने वाला है, तो अदब के साथ अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और इमाम हुसैन को अदब के साथ नीचे जमीन पर उतारा। और घोड़े की जीन से गिरने से पहले आपने मदीना की तरफ चेहरा किया और फरमाया, ए नाना, गवाह रहना कि मैंने तुम्हारे दीन को सर बुलंद करने के लिए अपना तमाम घर बार तमाम जाने कुर्बान कर दी और आज आपकी वो शहादत वो खबर पूरी हुई जो आपने मेरी शहादत की दी थी। आप फर्श पर गिर पड़े तो होली जल्दी से आगे बढ़ा ताकि आपका सर कलम कर सके, लेकिन हैदरी जोश और हैबत इतनी ज्यादा थी कि वो लरज कर गिर पड़ा। उसके बाद शिमर आपके सीने पर सवार हो गया, उस सीने पर जिसको मेरे आका करीम अस्सलातु वस्सलाम बोसा दिया करते थे। तो हजरत इमाम हुसैन ने पूछा कि ये वक्त कौन सा है। उसने कहा कि जुमा का वक्त है, जुमा की अजानें होने वाली है। तो जुमा का दिन था और जुमा की अजान होने वाली थी, वो वक्त था। तो आपने फरमाया कि मुझे 2 फर्ज अदा कर लेने दो। तो वुजू जो है वो खून से कर चुके थे, तो आपने 2 फर्ज जो है वो अदा किए और उस जालिम ने आपका सर तन से जुदा कर दिया। उसके बाद इस सर को नेजे पर लटका कर जो है कुफा के बाजारों में ले जाया गया
तो हजरत जैद बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि कुफा के एक बलाई मकान पर मैं उस वक़्त खड़ा था कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन के सर मुबारक से जो है वो कुरान की तलावत की आवाज आ रही थी और आप सूरत कफ की ऐत मुबारका 9 जो है वो तो आप तलावत कर रहे थे। उसके बाद जब आपके सर को यजीद के आगे रखा गया, उस वक्त भी आपके होंठ मुबारक जो हैं वो हिल रहे थे, जुनबिश कर रहे थे और उससे कुरान पाक की तलावत की आवाज आ रही थी। तो उस वक्त आप सूरह इब्राहिम की आयत मुबारका 42 जो है वो आप तलावत कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर करोड़ों लाखों रहमतें और दुरूदो सलाम जो है वो नाजल फरमाए और उनके सदके हम गुनाहगारों की मगफरत और बख्शिश फरमाए।